इतना बड़ा कदम जो आप उठाई हैं, ये क्या सोचकर पहले तो उठाएंगे? हमने जो ये किया है, जो गरीब बच्चों का एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का हमारा प्लान है। हमारा वर्ल्ड एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल से क्या है कि हमारा जो एजुकेशन लेवल जो है नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे लोग को एजुकेशन, बहुत सारे इंटरेस्टेड बच्चे लोग हैं जो एजुकेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर वो उनका कोई मतलब कोई राइट वे नहीं मिल रहा है कि उनके एजुकेशन कैसे आगे प्रोसेस करें। तो इसी रिगार्डिंग में हम क्या करें, छोटे छोटे जो भी बच्चे लोग जो एजुकेशन के रिगार्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, उन सारे बच्चों को हम एजुकेशन मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली सब अकॉर्डिंग सारे एक ही लाइन में आता है, एजुकेशन। सो एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना ही हमारे वर्ल्ड एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल का एम है। इस वक्त हम हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, जिसका नाम है वर्ल्ड एजुकेशनल एंड अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल। साथ ही मैं बता दूं कि दूर दूर से जो भी लोग शिक्षा में, डॉक्टरी में, मतलब तमाम तरह के जो भी तरक्की हासिल किए हैं, उनको अवार्ड के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया। और इसकी संस्थापक जो है हमारे साथ हैं कार्तिका मैडम। मैं इनसे ही जानने का प्रयास करूंगी कि इतना बड़ा कदम जो आप उठाई हैं, ये क्या सोचकर पहले तो उठाएंगी? हमने जो ये किया है, जो गरीब बच्चों का एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का हमारा प्लान है। पहले तो हम सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हेल्प किए थे और हमारे साथ बहुत लोग काम किए और हमारे साथ बहुत सपोर्ट किए। इसमें रॉबर्ट सर, राजा सर, इन्होंने सब लोग मिलके हमारी बहुत सारे हेल्प किए, सपोर्ट किए। इनके वजह से हम लोग यहाँ पे इस मंच तक पहुँचे हैं। एक महिला होकर और इस इतनी बड़ी संस्था के जो संस्थापक हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है। इस पर आप खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे महिलाएं आगे आए अपने अधिकारों को के लिए लड़ें? चीज़ है कि हर महिला को घर नहीं बैठाना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए, अचीवमेंट करना चाहिए। बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए किसी ने भी दबा के रख के ज़िंदगी में ये नहीं कि दब के बैठना है, कुछ ना कुछ रीज़न है, सबको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर कैसा लग रहा है मैम आप इतने लोगों? मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं ये भी चाहती हूँ कि और भी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, तो और भी कुछ करूँ, इसका सबको सपोर्ट मिले। एक्चुअली हमारा वर्ल्ड एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल से क्या है कि हमारा जो एजुकेशन लेवल जो है नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे लोग को एजुकेशन, बहुत सारे इंटरेस्टेड बच्चे लोग हैं जो एजुकेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर वो उनका कोई मतलब कोई राइट वे नहीं मिल रहा है कि उनका एजुकेशन कैसे आगे प्रोसेस करें। तो इसी रिगार्डिंग में हम क्या करें, छोटे छोटे जो भी बच्चे लोग जो एजुकेशन के रिगार्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, उन सारे बच्चों को हम एजुकेशन मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। अभी भी हमने छोटा सा एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, उसमें जो 50-60 बच्चे लोग को हमने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 10th में री कंपार्टमेंट आएंगे, 12th में री कंपार्टमेंट आएंगे, उन लोगों को बच्चे लोग के फ्री एजुकेशन मतलब फ्री टीचिंग सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो ये हम जो अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऐसे जो अंदर बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन होते हैं जो उनको बाहर दिखा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम ढूंढते हैं, उनको मतलब देखते हैं कौन सा टैलेंटेड पर्सन को जैसे अकॉर्डिंग हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको टैलेंट को हम सम्मान किया जाते हैं। सर ये जो संस्था बनी है आप लोगों की, कब से बनी हुई है? ये हमारा जो है ऑलरेडी हमने 1 ईयर कंप्लीट किया है। 1 ईयर पहले से हम बहुत सारे सोशल वर्क करते थे, उसमें बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन सब हम खुद करते थे। पर उस टाइम में हमने क्या सोचा कि हम अब नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं करके। तो अकॉर्डिंग मैंने अभी ये सब मैंने
प्रॉपर मैंने प्लान किया है और प्रॉपर मैं सब कुछ ये प्रॉपरली करके आ रहा हूँ। तो यही है मेरा एम जो है कि जो भी पर्सन बंदा मतलब जो भी ह्यूमन पर्सन हो, उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर आने वाले कल में सब बच्चे लोग को, सब लोगों को एजुकेशन आना चाहिए। तो इसलिए ही हमारा वर्ल्ड एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल जो है कम्प्लीटली एजुकेशन के लिए फुल कम्प्लीटली सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? सपोज किसी नॉर्मल पीपल को अगर लेना हो इसका लाभ, तो वो कैसे, क्या? जैसे कि हमारा वेबसाइट है, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में, जैसे कि हमने देखा वर्ल्ड एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल जो हमारा है, हमारी टीम है जो ऑलरेडी, जैसे इंस्टाग्राम में कोई बच्चा एजुकेशन के लिए सपोर्ट मांग रहा है तो हम तुरंत उनको हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग, इन लोग के हमने ढूंढा है, उनको कैटेगरी और उनका जो भी है मतलब उनका जो टैलेंट है, उनको टैलेंट देख के ही हम उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया है। तो मोस्टली सब अकॉर्डिंग सारे एक ही लाइन में आता है, एजुकेशन। सो एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना ही हमारे वर्ल्ड एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड काउंसिल का एम है। कोई फॉर्म फिलअप होता है? बेसिक नॉर्म्स क्या है उसके बाद? हाँ, नॉमिनेशन फॉर्म सब फिलअप करते हैं हम लोग। नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप होता है, मोस्टली उनको कैटेगरी सब सेलेक्ट करते हैं और उनके बाद हम उनको वेरीफाई करते हैं कि राइट पर्सन है, इनको अवार्ड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तभी जाके दिल्ली और दिल्ली ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर। So my office in Janakpuri in district center. जनकपुरी। Yeah, district center. Ladies and gentlemen, make a big round of applause. Ma'am, would you like to see? When fueled with passion and dedication. Despite the hurdles associated with autism, Naresh has shown a very unique ability to excel in memory skills, inspiring many around him. His unwavering determination and exceptional focus have set him apart as a shining example of potential and perseverance. Naresh's achievements remind us that every Sir, would you let's welcome Tej. Sir, would you like to say something? एक बार जोरदार तालियां उठाएं।
அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் கவுன்சில் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இந்த எஜுகேஷனை பண்ணுறது ஏழை குழந்தைங்களோட எஜுகேஷனை நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்காக தான். இதுக்காக நாங்கள் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்காக எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணது வந்து ரோபர்ட் சார் அண்ட் முகுந்தன் சார் அண்ட் ராஜா சார் அவங்களுக்கு வரல. ஸோ இவங்களால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இவ்வளோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுக்காக அவங்களுக்காக நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்ஸ். பேரன்புக்கினிய இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அருமை சகோதரி கார்த்திகா அவர்களே, இந்த விழாவை சிறப்பிப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற டெல்லி தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய செயலாளர் அருமை சகோதரர் முகுந்தர் அவர்களே, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடைய அட்வைசர் அருமை சகோதரர் டாக்டர் சிவகுமார் அவர்களே, டெல்லி தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் அவர்களே, பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து குறிப்பாக தமிழகத்திலும் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து இன்றைய தினம் இந்த அமைப்பில் வருகை தந்து கௌரவ டாக்டர் பட்டத்தை பெறுவதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற அருமை சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வேர்ல்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் கவுன்சில் என்கின்ற அமைப்பின் மூலம் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குகின்ற, துறைகளில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற, அந்தந்த துறைகளில் தனிமுத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நபர்களை தேர்வு செய்து இந்த அமைப்பு என்ற நீங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு துறைகளிலும் மிகச்சிறந்த நட்சத்திரங்களாக ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதை அறிகின்ற போது நான் உங்களை பாராட்டுகின்றேன். எனவே உங்களுடைய திறமைகளுக்கு, உங்களுடைய பணிகளுக்கு, உங்களுடைய சிறப்புகளுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கின்ற விதமாக வேர்ல்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கவுன்சில் உங்களை இன்றைய தினம் கௌரவித்திருக்கின்றது. கடந்த ஆண்டிலும் இதை போன்ற நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொண்டேன். இன்றைய தினமும் நீங்கள் மிகச் சிறப்பாக கலந்து கொண்டு பரிசுகளை பெறுகின்ற, பாராட்டுகளை பெறுகின்ற, குறிப்பாக டாக்டர் பட்டத்தை பெறுகின்ற உங்களை பாராட்டி நீங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு துறைகளிலும் மென்மேலும் சிறந்து உயர்ந்து விளங்க வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி, இந்த அமைப்பு தொடர்ந்து இதை போன்ற நல்லவர்களை தேர்வு செய்து பரிசுகளையும் பாராட்டுகளையும் தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். இருக்கக்கூடிய மூத்த தலைவர்களுக்கும் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய அவையோர் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் ஈரோடு மாவட்டத்திலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் வந்துட்டு படிப்புனா எனக்கு என்னன்றது தெரியாது. பட் தமிழில் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுசும் தமிழுக்காக அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லி இன்றைக்கு நான் ஏறிய மேடைகள் 1200 மேடைகள். ஒரு பேச்சாளராக தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு பயணியாக
உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சாளரா இன்றைக்கு இவங்க கிட்ட என்னுடைய டாக்டர் அவார்டு வாங்குறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அது மட்டும் இல்லாம என் ஜிபிஎஸ் எல்லாரும் என் தமிழ் ஆர்வம் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். இவங்க கிட்ட வாங்குறதுக்கு ரொம்ப 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 நான் பெருமைப்படுறேன். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், நிறைய சேனல்ஸ்ல வீடியோஸ் போயிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து ஒரு செய்தி வாசிப்பாளர் ஆகணும் அப்படின்றது என்னுடைய கனவு. நிச்சயமா ஐயா எனக்கு ஏற்படுத்தி தருவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். அது மட்டும் இல்லாம இன்றைக்கு இந்த அவார்டுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மேடை ஏறும்போதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் நின்று பேசும்போது கை கால் தடுமாறுச்சு. ஆனால் அங்கே நின்று கைத்தட்டி சிரிச்சாங்க. இன்னைக்கு அவங்க சூர்யாவோட வீடியோ பார்க்கலான்னு சொல்லி யூடியூப் சேனல் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி என்னுடைய வீடியோ பார்த்து எனக்கு லைக் போடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் தமிழ் தான். தமிழ் என்றைக்கும் வந்து மறையாது, தமிழ் மட்டும்தான் ஒழித்து கொண்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நான் வரும்போது கூட ட்ரெயினில் வரும்போது கூட எல்லாமே தெலுங்கு மட்டும்தான், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அங்கேருந்து 3000 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த அவார்டு எனக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இங்கே இருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் செய்தி வாசிப்பாளர் ஆகணும்னு என்னுடைய கனவுங்க ஐயா. உங்களால் முடிஞ்ச எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Surya. Let's go with the next awardee. என்னோட பேர் வந்து உமா. நான் திருச்சியிலேருந்து வந்திருக்கேன். எல்லா பெண்களும் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் அவங்களோட லைஃப் எல்லாமே மாறிடும். என்னோட லைஃப்பும் அப்படி தான். ஃபேமிலி, குழந்தைங்க அப்படின்னு என்னோட கனவுகள் எல்லாத்தையும் நான் புதைச்சி வச்சுருந்தேன். 27 வயசுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு, நம்ம ஏன்டா படிச்சுட்டு இப்படியே இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னோட கிச்சன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு பிஸ்னஸ், ஹோம்மேட் பிஸ்னஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய படிச்சுட்டே இருந்தேன், தெரிஞ்சுட்டேன், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டேன். வெளில வந்து ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு ஆசை. என்ன மாதிரி சாதிக்க துடிக்கிற நிறைய பெண்களுக்கு நான் வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கேன். இந்த அவார்டு கிடைச்சதுக்கும் மிஸ்டர் நாதன் சார் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்னதாக ஸ்டார்ட் அப் பண்ணேன். தூரிகை ஹெர்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணேன். இன்னைக்கு வந்து அது ஹோம்மேட் மசாலாஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ், என்னோட எல்லா இதையுமே கொண்டு வந்து நான் அதுக்குள்ளே இது பண்ணிட்டேன். என்னோட என்டர்பிரனராக ஆகணும்னு மிகப்பெரிய ஆசை எனக்கு, ஒரு என்டர்பிரனராக ஆகணும்னு. என்ன மாதிரி சாதிக்க துடிக்கிற பெண்களுக்கும் நான் வந்து இலவசமாக சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களையும் என்ன மாதிரி ஒரு என்டர்பிரனராக ஆக்கணும்னு என்னோட ஆசை. கண்டிப்பாக ஆக்குவேன். என்ன மாதிரி ஒரு 100 பெண்களையாவது தொழில் முனைவராக ஆக்குவேன். இது தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ். தேங்க்யூ சார். I would like to ask. சேட்டலைட்ஸ்லாம் வந்து நான் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியான்னு சொல்லிக்கிட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்குள்ள ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இருந்தது. அங்கே நான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கேன். அசாதி சேட்லலாம் வந்து ஸ்ரீமதி கேசவன் சொல்லிட்டு கம்பெனியோட ஓனர் வந்து சிஇஓ வந்து ஸ்ரீமதி கேசவன் மேம் மூலியமா நிறைய இனோவேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நிறைய ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட் மட்டும், அதாவது நார்மலாக வாட்டர்ல இருந்து எடுக்கிற ஆக்சிஜனை மட்டும் பண்ணாமல் காற்றுல, இப்போ நம்ம நார்மலாக சுவாசிக்கிற காற்றுல இருந்து எப்படி ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்து அதை நாம் யூஸ் பண்ணலாம், ஏன் தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் இனோவேட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அப்ரோச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் வந்து நான் ஃபண்டுக்காக தான் ஃபண்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் நிறைய இனோவேஷன் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் போயிட்டு ஃபண்டு ஒவ்வொருத்தரும் தேட முடியல. அதனால் நான் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலான்ட்டு ஹேத்ரான்ட்டு சொல்லிட்டு நேமெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போது ஹேண்டிகேப்புக்காக ஒரு வெஹிக்கிள் பண்ணியிருக்கேன் கால் இல்லாதவங்களுக்காக. கால் இல்லாதவங்க பிரேக்கில் எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நான் கார் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு வெஹிக்கிள் கண்டுபிடிச்சா அது வந்து ஹைட்ரஜன்லேயும் ரன் ஆகும், நம்ம நார்மல் வாட்டர்ல இருந்து ரன் ஆகும், சோலாரு, ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன்ல இருந்தும் அது ரன் ஆகும். அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இப்போ நியூவாக பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஷெட்டில் பேட்மிண்டன் பிளேயர், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பிளேயர். ஷெட்டிலும் விளையாண்டுருக்கேன், ஒரு பிளேயராக ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலான் இருக்கேன்.
கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி எஜுகேஷன்லாம் வந்து கொண்டு போய் சேர்றதில்ல. அதனால நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீயாக வந்து என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே கிட்டெல்லாம் நான் டிசைன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கிட்ஸ் எல்லாமே கிட்டு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்கலுக்கு வந்து தேவையான கிட்டெல்லாம் டிசைன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அடுத்தடுத்த லெவலில் ஃபண்டை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் எல்லாருக்கிட்டையும் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ. வேர்ல்டு எஜுகேஷன் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் கவுன்சில் இயக்குனர் கார்த்திகா மேடம் அவர்களே மற்றும் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றும் நண்பர்களே, இன்றைக்கி இதுக்காக நமக்காகவே திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்திருக்கார் எம்பி ராபர்ட் புதுஸ் அவர்கள பலத்த கதவை சொல்லிட்டு நம்மளால் உண்மையிலேயே அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும். அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்து எல்லாரையும் ஊக்கப்படுத்தணும் வந்திருக்காரு. அதே மாதிரி டி.கே. சிவகுமார் சார் ரொம்ப பெரிய முறையில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அட்வைஸராக இருக்கார். பல பேருக்கு பாடம் அளித்து மற்றும் நிறைய அவார்டு கொடுத்துருக்காரு, வாங்கியிருக்காரு. அவரையும் வரவேற்று, அதே மாதிரி என்னுடன் வந்திருக்க எனது பொருளாளர் திரு அருணாச்சலம் அவர்களையும் வரவேற்று, தங்கவேல் வந்திருக்காரு. எப்போவுமே எல்லாருக்கும் நிறைய உதவி செய்வார். தங்கவேல் சார் வந்து யாருக்காவது மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இல்லை ரயில்வே டிக்கெட் ஊருக்கு போகணும், எந்த உதவி கேட்டாலும் கண்டிப்பாக நல்லா செய்வார். அவரையும் பலத்த கவலை. அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி தங்கவேல் சார் எம்பி சார் சால்வை போட்டு வர்றாரு. ஏன்னா அவர் எப்போவுமே நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காரு, சொல்லக்கூடாது. அவர் நம்ம எம்பி தமிழிசை தங்கவாணி இந்த ஃப்ரீயாக இருக்காரு. போங்க. Ladies and gentlemen, make a big round of applause. Yes, sir. வாங்க 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 குடிக்க வந்து தங்க அதெல்லாம் வாங்க அவங்க குடிச்சு வாங்க குடிச்சு அப்படி வாங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாரு சார், நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. கம்யூனிட்டி தங்க பார்த்தாங்க, கம்யூனிட்டி தங்க பார்த்தா ஒரே ஒரு வார்த்தை அப்படி சொல்லி என்ன கார்த்திகா மேடம் இந்த மாதிரி திறமையானவங்களை உழைத்தவங்களை இந்த மாதிரி விருது கொடுத்து பாராட்டுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இதுக்காக அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த இந்த இடத்த வாங்கி இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஆனர் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வருங்காலத்தில் நான் நல்லா உதவி செய்ய மாட்டேன், பயப்படாதீங்க. நல்லா நீங்கள் நிறையா இந்த மாதிரி அவார்டு சொல்லி உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கமூட்டும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஐயா முந்தையா சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நமக்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர், திருநெல்வேலி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நம்மிடையே இருந்து நம்மை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொடுத்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. இதே மாதிரி இன்னும் பல துறைகளிலும் திறமையாக செயல்படுபவர்களை கண்டறிந்து அவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பாராட்டுகள் செய்து மென்மேலும் சேவைகள் செய்ய வேண்டும் என்று மேடம் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. சிறப்பான இடத்திலே ஒரு சீர்மிகு விழா செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஆர்கனைசர் அவர்களுக்கு முதலில் எனது வணக்கத்தினை தெரிவித்து, இந்த விழா மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய திருநெல்வேலி பாராளுமன்ற உறுப்பினர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அண்ணன்
திரு ராபர்ட் ரோஸ் அவர்களுக்கும், டெல்லி தமிழ் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர் முகுந்தன் அவர்களுக்கும், இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய டெல்லி தமிழ் சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் சகோதரர் திரு அருணாச்சலம் அவர்களுக்கும், இந்த விழாவில் பங்கேற்றுள்ள அத்தனை நல் உள்ளங்களுக்கும், இந்த விழாவிலே விருது பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் எனது பாராட்டுகளை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முக்கிய காரணம் அந்த அண்ணன் திரு தங்கவேல் அவர்கள் சொன்னாங்க, ஆனால் நீங்கள் வாங்கன்னு சொன்னாங்க. நிகழ்ச்சி பற்றி முழுமையாக தெரியாது, இருந்தாலும் இந்த வேர்ல்ட் எஜுகேஷனல் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுப்பதில்லை. கல்வி சார்ந்த, கல்வி என்பது எஜுகேஷன் இஸ் த லேர்னிங். ஸோ என்ன, ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் பலத்திலிருந்து லேர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ எஜுகேஷன் இஸ் a lifelong continuous learning process. Education is the learning, gaining of knowledge, utilization of knowledge, then learning. That is the education. That is the value education. So everyone knows. இப்போ கூட சொன்னாங்க, இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய மூலதனம் அறிவியல் தான். நான் இப்போ டாக்டரேட் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு 16 ஆண்டுகள் விஞ்ஞானியாக பணியாற்றி, அதற்கு பிறகு டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களோடு இணைந்து இன்னைக்கு உலக அளவில் நேனோ டெக்னாலஜியில், ஏன்னா நம்ம கற்ற கல்வி சமூகத்துக்கு செல்லணும். அதுதான் கல்விக்கு பெருமை, கற்றதற்கும் பெருமை. அது மாதிரி தான் நான் ஒரு சிறு கிராமத்திலிருந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 500 அவார்டுகள் மேல கல்வி சேவை, அறிவியல் சேவை, பத்திரிகை சேவை என பெற்றிருந்தாலும் நிறைய மாணவர்களை ஊக்குவிக்கணுன்ற ஒரே காரணத்தாக சென்னையில் 2007ஆம் ஆண்டு ESRO, எஜுகேஷன் அண்ட் சோஷியல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் என்ற ஒரு சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்டை துவங்கி we are helping for the poor, needy, physically, visually challenged people for continuously 18 years. ஸோ எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிராமத்தில் இருக்க பல மாணவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு உயர்கல்விக்கான உதவித்தொகை கிட்டத்தட்ட 10 to 20 லட்சம் அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் எதற்காக சொல்லிக் கொடுத்தால் நம்ம வளர வளர சமூகத்திற்கு அது பிரதிபலிக்கணும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு அவங்க பேசுனதை பார்த்த நிறைய வாய்ப்புகள் யாராலும் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய தளங்கள் கடையை சரியாக அடையாளம் பண்ண வேண்டும். இப்போ நான் இந்த மேடையில் வந்ததுனால இந்த விழாவில் பங்கேற்ற அந்த மாணவி சொன்னாங்க, இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இருக்கு. இன்னைக்கு உலகத்தில் இன்னோவேஷனுக்கு தான் ரொம்ப அதிக வேல்யூ. நீங்க கிட்ட பணம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நாலேஜ் இஸ் குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் யுவர் ஜர்னி. அதனால யார் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இருந்தாலும், இப்போ நான் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்டு இண்டஸ்ட்ரியில் 16 வருஷம் இருந்தேன், அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் 17 வருஷமா 14 வருஷமா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நேனோ டெக்னாலஜி, இட் இஸ் இன்டர் டிசிப்ளினரி. அதாவது நேனோ டெக்னாலஜி ஒன்றும் இல்லை, குறைந்த, அதாவது மிகச்சிறிய பொருளை கொண்டு மிகப்பெரிய பயனை பெறுவது, அதாவது வீரியமிக்க பொருள்களை உருவாக்குவதிலே நேனோ அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இன்னைக்கு எல்லா துறையிலும் பயன்படுது. இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி வரை இந்த துறையானது பயன்படுது. எல்லாத்துக்குமே ஐடியா தான். இன்னைக்கு நிறைய மாணவர்கள்கிட்ட கல்வியோட இன்னைக்கு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னோவேஷன் தான் இன்னைக்கு இப்போ கூட ஐடியா வச்சிருந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்னா அது யூட்டிலைசேஷன் பண்ணலைன்னு அர்த்தம். நிறைய பேர் என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம், என்ன படிக்கலாமா, எந்த கோர்ஸ் படித்தாலும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு என்ன நீங்கள் வேல்யூ பண்ணுறீங்களோ அப்போ அந்த கோர்ஸுக்கே வேல்யூ. ஸோ உலகத்தில் நிறைய வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷனில் இன்னைக்கு இந்த எஜுகேஷன் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமில் பலர் திறமை மிக்கவர்கள்லாம் அவங்க அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க. அது உண்மையிலேயே மற்றவர்களை பாராட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய எண்ணம் இருக்கக்கூடிய மேடம் அவர்களை அவர்களையும் அவர்களுடைய டீமியை பாராட்ட முடியும். ஏன்னா பாராட்டு என்பது மற்றவங்களை பாராட்டும் போது அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி, ஒரு சேவை செய்யும் போது அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி. அதை தான் சொல்லுவாங்க, தேனின் இனிமை கண்டவனுக்கு தெரியாது, உண்டவனே உணர்வான். சமூகத்தில் இந்த சர்வீஸ் பண்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அது மாதிரி தான் குறிப்பா அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அண்ணன் தங்கவேல் அவர்கள் நிறைய பேருக்கு இன்விசிபிளா நிறைய உதவிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இது மாதிரி மனிதர்கள் சேவை இன்னைக்கும் மனிதர்கள் பல இடத்துல சேவை மனப்பான்மையோடு திகழ்கிறார்கள் என்பதற்கு இவங்கெல்லாம் ஒரு வாழும் வரலாறுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அண்ணன் நிறைய சமூக பணியில பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுடைய தொகுதிக்கு நல்ல அரும்பெரும் சேவைகளை தனது
இந்த பீரியடில் பண்ணுறாங்கன்னா அது உண்மையிலேயே உளமாற பாராட்ட வேண்டும். அதே மாதிரி தில்லி தமிழ் சங்கத்தில் அண்ணன் யாருக்கு என்ன வேணும்னாலும் முகுந்தன் அண்ணன் தான் சொல்லுவாங்க சென்னையில், தமிழ்நாட்டில். ஏன்னா யார் இங்கே சென்னைக்கு டெல்லிக்கு வந்தாலும் அவர்களை முதலில் வரவேற்று அவர்களுக்கு அன்பான உபசரிப்பு பண்ணி யாராவது ஒரு அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னா உடனே டெல்லி தமிழ் சங்கத்தின் மூலமாக பாராட்டி ஏற்பாடு செய்வாங்க. ஏன்னா அவரும் நாம கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் ஒரு நெருங்கிய நண்பர்கள். பல விழாக்கள் வந்து அவர் சென்னையில் நாம் அவர் நிறைய நல்ல செயல்பாடுகளை இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் நான் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி இந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இருந்ததுன்னா கமர்ஷியலாக ஏதாவது உங்களுக்கு உதவி வேணும்னா நான் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் செராமிக் தொழில்நுட்ப துறையில் இருக்கிறேன். ஏதாவது உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் நான் எதுக்காக சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை சமூகத்தில் கொண்டு போனோன்னு வளரும் அறிவியல் என்ற இதழினுடைய ஆசிரியராக இன்னைக்கு உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களை அழகு தமிழ்ல, அன்னை தமிழ்ல பாமர மக்களெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய நோக்கோடு லட்சியத்தோடு நான் ஆசிரியராகவும் உலக புகழ் விஞ்ஞானி டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாவை சிறப்பாசிரியராக கொண்டு இன்னைக்கு உலகத்துல என்ன டெக்னாலஜி இருந்தாலும் அதில் தமிழ்ல கொண்டு செல்கின்ற ஒரு அறிவியல் இதழ் இருந்து என்று சொன்னால் பலர் அதாவது பன்னாட்டு பதிவு பண்ணது கிட்டத்தட்ட 135 நாடுகளுக்கு அறிவியல் தமிழ் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை இங்க பதிவு. எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் நிறைய இது மாதிரி வந்து நிறைய each individuals. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for Mr. Naresh Chopra. Sir, would you like to say something? Since we already know so much about him, please sir. இவர் வந்து என்னோட சன் நரேஷ் சோப்ரா. இவர் நார்மல் பர்சன் தான். இவர் ஒரு 3 இயர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு டூர் பிளான் கேஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் வந்துடுச்சு அவருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு ஸ்பெஷல் சைல்டாக மாறிட்டார். பட் ஆனால் விரல் நாங்கள் ரெகுலர் ஸ்கூல் கண்டினியூ ஸ்கூல் இந்தியாவுக்கு ஸ்கூல் போயிட்டுருக்காரு, ரெகுலராக ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் போயிட்டுருக்காரு. ஒரு 10 இயர்ஸாக தான் நான் வந்துட்டு அவருக்கு என்ன டேலண்ட் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ சின்ன ஸ்டேஜ்லேருந்து சின்ன ஸ்போர்ட்ஸ் எதையும் விடலை. இன்னை வரைக்கும் அவங்க எல்லா ஸ்டேஜும் போட்டு போயிட்டு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவருக்கு ஒரு ஆர்டிசம் ட்ரெயின்னா வந்துட்டு மூளை வளர்ச்சி குறைப்பான்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் வந்துட்டு இவருக்கு வந்துட்டு மெமரி பவர் டேலண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 பல சாங்ஸ் நீங்கள் எனி சாங்ஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ண ஜஸ்ட் 1 செகண்ட் கன்சீவ்ற டைமில் வந்துட்டு அது ரைட் பண்ணுவார். அதேமாதிரி நிறையா ஸ்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு அட்டன் பண்ணியிருக்காரு. காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே சிறந்த விளையாட்டு வீரர் அப்படி அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. 5 வயசுலேயே வாங்கியிருக்காரு. இப்போ நிறையா ஸ்டேட் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரு என்னன்னா வந்துட்டு ஆர்டிசம் குறைய வெளியில காட்டாம அவருக்குன்னு ஒரு டேலண்ட் தாலுமே நான் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் நான் காட்டிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஆசையை வந்துட்டு அவர் குறைய மறைச்சிட்டு அவர் என்ன திறமை இருக்கும் அதை வந்து நான் எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக நான் காமிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ சொல்றேன். தேங்க்யூ. Member of Parliament, Mugundan sir and Arunachalam sir, it's my pleasure to get this award from you. And basically, I'm a political strategist. அரசியல் வியூக வகுப்பாளராக இருக்கேன். இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு I worked in a railway designing company. After that, since from my childhood, law, politics and policy design is my interest. So after pursuing my career in engineering graduate, I started my work in political strategist. Yeah, in Tamil Nadu, I successfully completed my work in Salem in 2021 and in Erode for 2024 parliamentary elections. And future plan with the government or policy recommendation of think tank achieve pananum. And thank you for this wonderful opportunity. And one more thing I want to say, sorry, actually, in refer actually he is more than family for me. Thank you, Anna. Actually, I'm learning a lot of things from you.